ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر حسن صاحب موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. یہ موضوعات بھی ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو رؤوف صاحب سے پوچھنی ہے. تھینک یو ویری مچ رؤوف صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا قیمتی. سر یہ تو آپ کو میں نے جو بتایا، آپ نے بھی آبویسلی دیکھا ہوگا، یہ جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب نے وہ جو ایک نئی شق ڈالی تھی جیل خانہ جات ایکٹ 1984 کے اندر، وہ تو انہوں نے کل عدم قرار دے دی. اس کے بعد کی صورتحال کیا ہے ملاقات کے حوالے سے آپ کی پارٹی کے لیڈرز کی عمران خان صاحب سے؟ دیکھیے کل گئے تھے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز، میں تو ان میں شامل نہیں تھا، اور ان کو بھی جب جیل میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں ایک ایفیڈیوٹ دیں گے کہ آپ ان کے ساتھ پولیٹیکل گفتگو نہیں کریں گے. تو انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا، تو پھر وہ 3-3.5 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد انہوں نے وہ واپس آ گئے. تو ملاقات تو ابھی تک نہیں ہو پائی جی. لیکن میرا خیال ہے کہ اپنا جو آئندہ لائحہ عمل ہے اس کے بارے میں اعلان آج آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آلریڈی آیا نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ کچھ دیر میں آ جائے گا. آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ایک بات کی ہے جس میں تھوڑی سی ذرا اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو پولیٹیکل کمیٹی میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جی جو احتجاجی تحریک ہے وہ صرف کے پی، کوئٹہ اور کراچی میں ہوگی. ایسی تھوڑی سی مطلب اس کو ایکسپینڈ کر لیجئے. احتجاجی تحریک کا فیصلہ ہوا تھا کہ سارے ملک میں ہوگی. اس کا آغاز جو ہے وہ پشاور سے، یہ سوابی سے ہوگا، اس کے بعد کوئٹہ میں، پھر اس کے بعد کراچی میں، اور اس کے بعد وہ پنجاب میں آئے گی. تو فیصلہ ملک کی احتجاج کا ہوا تھا، صرف 3 پروونسز کا نہیں ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے، گاٹ دا پوائنٹ. اچھا سر، یہ ابھی ہم نے شروع میں پروگرام کے علی محمد خان صاحب کی بھی گفتگو سنوائی. اس سے پہلے فیصل صاحب جو وکیل ہیں، فیصل چودھری صاحب، انہوں نے ہی کچھ اس طرح کی باتیں کی تھی جو علی محمد خان صاحب نے کی. ان کو پارٹی سے، ان کی لیگل ٹیم سے نکال دیا گیا. پھر عمران خان صاحب نے ان کی صلح کروائی. جیل میں جب لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی، جہاں پہ شیر افضل مروت صاحب بھی موجود تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، بیرسٹر گوہر تھے، بشرا بی بی بھی جب موجود تھی، میں پرسوں کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ بشرا بی بی نے بھی یہ بات عمران خان صاحب کے روبرو کی، جو ہمیں پتہ چلی ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں یہ سب معاملہ روا رکھا جا رہا تھا، اور باہر یہاں پہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ چل رہا تھا. اس معاملے کو اٹھانا چاہیے تھا، اس پر شور مچانا چاہیے تھا، کیوں نہیں کیا گیا؟ تو پارٹی میں یوں نظر آتا ہے کہ ایک لائن یہ ہے کہ تھوڑا سافٹ سٹانس رکھا جائے، دوسری طرف اسی وجہ سے شاید فیصل چودھری صاحب کو وقتی طور پہ ٹیم سے نکالا گیا تھا. اس کی تھوڑی سی کلیئرٹی دیں گے کہ مطلب ایک سائیڈ کے لیڈران نہیں اس کے بارے میں اتنی اوپنلی بات کر رہے جس طرح سے علی محمد خان صاحب نے یا شیر افضل مروت نے یا فیصل چودھری نے کی. دیکھیے باجو صاحب، پارٹی میں آپ کو پتہ آراء ہوتی ہیں، اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی میں آراء ہوتی ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو ایکسپریس کیا جاتا ہے. لیکن یہ بالکل سچویشن نہیں ہے کہ ایک اگر ہم فیصلہ کریں یا ایک ہم اپنے ایجنڈا جو ہے اس کو فائنلائز کریں تو اس کے بعد کسی قسم کا کوئی اس میں ڈفرینس ہو یا اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے. تو پولیٹیکل کمیٹی میں جتنی بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ تمام جو ہیں وہ فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان صاحب کے پاس جاتے ہیں. جب وہ ان کو اپروو کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. پبلک ڈومین میں آ کے گفتگو کرنا تو ویسے بھی غیر مناسب ہوتا ہے، اس لیے کہ جی یہ تمام چیزیں میں تو اس کو فالو کرتا ہوں کہ یہ ہماری پارٹی کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر بھی انہی کے اوپر ہی گفتگو ہونی چاہیے. اب جن لوگوں کا آپ دیکھیے، بشرا بی بی ہمارے لیے بہت محترم ہیں، بیگم صاحبہ ہیں عمران خان صاحب کی، ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ہم ایڈریس کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی ایڈیشنل کنسرنز ہیں تو ان کو بھی پارٹی فلی ایڈریس کرے گی. لیکن جو باقی دو صاحبان جن کا آپ نے ذکر کیا، جن کی آپ نے وہ بٹس سنائے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ وہ ریگولر قسم کے ان کی اس قسم کی سچویشنز وہ کریٹ کرتے رہتے ہیں. تو انتہائی قابل احترام رؤوف حسن بھائی، میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس وقت اینٹی ٹیررسٹ کوڈ ایکٹ جو ہے 1997 کا، اس میں مزید ترمیم کا بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کر رہی ہے، بلکہ کر دیا گیا ہے. مجوزہ جو ترمیم کے تحت مسلح افواج اور سول مسلح افواج کو جرائم میں ملوث شخص کو 3 ماہ تک حراست میں رکھنے کا اختیار اب ہوگا. ایک سائٹ پر آپ اب بڑی کمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں، دوسری سائٹ پر قومی اسمبلی میں یہ بل آ رہا ہے. تو ان حالات میں از اٹ پاسبل سر کہ کوئی بڑے پی ٹی آئی کو بڑا قدم سامنے لا سکتی ہے، بڑی کوئی تحریک سامنے کھڑی کر سکتی ہے؟ یور ٹیک سر. دیکھیے پی ٹی آئی نے جو فیصلہ کیا ہے احتجاجی تحریک کا، پرامن احتجاجی تحریک کا، اس کو تو ہم لانچ کریں گے جی. اور یہ جو بل جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ سسٹین ہو سکے گا عدالتوں کے سامنے. اب جو عدالتوں کا رویہ ہے، میرا خیال ہے کہ وہاں تازہ ہوا کے جھونکے جو ہے وہ انسان محسوس کر رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کا
तारीख दौर जो है वो शुक्र है अपने अंजाम को पहुंचा, लेकिन ये हम चैलेंज कर रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि कोर्ट्स ऑफ लॉ में ये बिल जो है ना अपने आप को सस्टेन कर सकेगा। ऑब्वियसली ये फर्दर स्ट्रैंगल होल्ड जो है अपना टाइट करना चाह रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी जमहूरियत की कोई क्रेविसेस अगर बची भी थी, कोई उसके कुछ छोटे मोटे रेमनेंट्स कहीं पड़े हुए थे, तो उसको भी ये इस किस्म के बिल्स लाकर उसको कम्प्लीटली ख़त्म करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान को एक ऑटोक्रेटिक स्टेट जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो इसकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है हर फोरम के ऊपर, पर्टिकुलरली जुडिशल फोरम के ऊपर, हम इसको जितना भी हम इसके खिलाफ फाइट कर सकेंगे वो करेंगे। इसके अलावा हम पार्लियामेंट के अंदर और भी जो भी फोरम हमारे पास मौजूद है उसको करेंगे। ये नहीं पास होने देंगे इंशाअल्लाह ताला हम। अच्छा रऊफ साहब, इसी से चलें रिलेटेड, वैसे तो पुरअमन एहतजाज आप पहले भी यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है, वो यूजुअली होता भी पुरअमन है, लेकिन वो नहीं करने दिया जाता उसके भी बावजूद। अब वो इस्लामाबाद में हमें याद है एक एक्ट आ गया था जब आपने संगजानी में जलसा करना था और फिर उसी के तहत गिरफ्तारियां भी बाद में हुई। आपके बहुत सारे कारकुनान अभी भी उसी के तहत जेलों में भी पड़े हुए हैं और दीगर पर्चे भी उन पर हुए। लेकिन एक चीज़ आप ये ओवरवेलमिंगली ये नज़र आया है इन पास्ट फ्यू डेज़ के जब से बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई हुई है, उसके बाद चूंकि उनको किसी और झूठे केस में गिरफ्तार नहीं किया गया तो उससे एक तासुर लोगों ने ये लेना शुरू कर दिया, कोई बातचीत चली है, मैं डील नहीं कहूँगा लेकिन कोई बातचीत चली है, कोई ये जो इंसाफ मिलना शुरू हुआ है और फिर इसी वजह से ये तासुर है और ओपनली इसको अब पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि आपकी पार्टी के सेवरल लीडर्स आर सेइंग दिस दैट इमरान खान साहब की रिहाई भी करीब है। इसकी क्या वजह है इस कॉन्फिडेंस की? काजी फाइसा साहब चले गए हैं, इस वजह से आपको लगता है कि अब इंसाफ मिल जाएगा या कोई बातचीत कहीं चल रही है? देखिए, काजी फाइज़ा साहब का जाना जो है वो एक मेजर फैक्टर है। आपने देखा होगा कि उनके जाने के बाद अदालत में जिस किस्म के फैसले हुए हैं 2, 3, 4 वो आइन और कानून के मुताबिक हुए हैं और उनके कुछ फैसले किए, गलत फैसले जो किए हुए थे उन्होंने उनको आते हुए हमारे चीफ जस्टिस साहब ने उसको रिवर्स भी किया है। तो एक खुशाइंद है ये मुस्तकबिल के लिए। कोई ऐसी बात नेगोशिएशंस जो है वो नहीं हो रही, लास्ट में बिल्कुल नहीं हो रही। और अगर कोई ऐसा हो रहा होता तो ये जो जिस बिल का आपने जिक्र किया, एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट एक्ट जो है 2024, इस किस्म का कोई बिल जो है वो पार्लियामेंट में ना आता। इस वक्त तो जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है ग्राउंड के ऊपर, उनसे ये जाहिर हो रहा है कि ये अपना जो होल्ड है उसको फर्दर टाइटन करने की का सोच रहे हैं और खान साहब को छोड़ने का इरादा कोई इनके पास लगता नहीं है। जी हुजूर वाला, वो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, मैं तो बातचीत आपकी गवर्नमेंट से थोड़ा कह रहा हूँ, ये तो गवर्नमेंट का काम है। वो इस तरह के मामला तो गवर्नमेंट अपने ओन पे भी कर सकती है, ये बिल ले आना, उसको एक्ट बनवा देना और ये सब मामला। मैं एक छोटी सी गुजारिश उसमें सिर्फ ये ऐड करूँ कि इमरान खान साहब की पिछले 20-25 दिन में जितनी स्टेटमेंट्स आई हैं, जो उसके जो एक वो जो क्या बैन जो था उनसे मुलाकात पे, उसके बाद जब मुलाकातें हुई उसमें भी वो पहले बड़ी शख्सियात के नाम लेके सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, वहाँ पे भी खामोशी है जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसको भी एक दलील के तौर पे लिया जाता है कि दिस इज़ अ पॉइंट, इमरान खान इज़ नॉट सेइंग और अटरिंग पर्टिकुलर वर्ड्स अबाउट पर्टिकुलर पीपल, खास लोगों के बारे में तो है कुछ। देखिए, मेरा बड़ा आपको पता है कंसिस्टेंट स्टांस ये रहा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर जो मुल्क है वो सही रास्ते के ऊपर नहीं चल सकता। एक मैसिव पॉलिटिकल वैक्यूम है इस वक्त, जिसको कि हुकूमत के तमाम जो मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट्स वो एक इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको फिल अप करके वो एक इम्प्रेशन क्रिएट करें, लेकिन वो नहीं हो रहा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। और आप देखिए मेरे भाई, ये जो रीसेंट स्पैट हुआ है 2 दिन पहले, आपको पता है, जिसमें कि चाइनीज एम्बेसडर ने कुछ कहा और उसके बाद फॉरेन ऑफिस ने भी उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी। 4 मुल्क हैं जो कि हमारे हमसाए हैं। अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ और ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ऑलरेडी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। इंडिया के साथ तो ट्रेडिशनली प्रॉब्लम रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ भी रिसेंटली मसाइल क्रिएट हुए हैं। अब एक चीन हमारा मुल्क रह गया जो कि एक जेन्युइनली डिपेंडेबल कंट्री था, और ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान चाइना रिलेशंस में, जो कि मेरा थिंक टैंक भी ऑपरेट करता है चाइना के साथ। हमारे ट्रैक 2 और ट्रैक 2 में बायलैटरल एंड ट्राइलैटरल डायलॉग्स भी होते हैं। पहली दफ़ा है कि पब्लिक फोरम के ऊपर आके इस किस्म की बात की गई है, तो ये कुछ अच्छे फ्यूचर की गमासी नहीं करता। हमें चाहिए कि हम अपना घर दुरुस्त करें, और चाइना की तरफ से बार बार जो एडवाइस आई है वो यही आई है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट करें आप मुल्क के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली हम वही नहीं कर रहे।